चलो मित्रों ध्यान अहींया हशे बधानुं। तो थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर नी अंदर मित्रों आपणे बहु बधी वस्तु शीखी गया था। पहला शीख्या था तापमान, अदिश राशि होय, पछी एना 3 मापक्रम केवी रीते कन्वर्ट कराय, 3 सूत्रों याद राखवाना छे। पछी एब्सोल्यूट जीरो केटला होय 0 केल्विन -273 અને -460। त्यार पछी डेल्टा टी નું રૂપાંતરણ કરતા શીખ્યા હતા। डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा सी इक्वल्स टू 5/9 इंटू डेल्टा एफ, -40 बेनु सेम टेम्परेचर होय। पछी શીખ્યા હતા एक्सपान्शन, एक्सपान्शन नी अंदर 3 एक्सपान्शन हता, रेखीय, पृष्ठ अने कद। सूत्र बधाना केवा हता? सेम। तमने कोई एकનું सूत्र याद छे એટલે તમને બાકી બધાના याद होय। तो पहलू सूत्र याद राख्યું तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, અને એ નવું યાદ રાખો, નવી લંબાઈ એલ ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ एल इंटू 1 प्लस। चलो मित्रों त्यार पछी मित्रों आपणे शीख्या था एल डैश वर्सेस डेल्टा टी नो ग्राफ जे सुरेखा है। पृष्ठ प्रसरण नी अंदर अलग खाली एटલું પેલા अल्फा આવતો એમાં શું આવશે? बीटा। અને તમને ખબર હોવી જોઈએ કે बीटा અને अल्फा વચ્ચેનો રિલેશન કેવો છે? 2 अल्फा। પછી ગામા આવશે તો ગામા 3 अल्फा હોય। પછી આપણે શીખ્યા હતા દ્વિધાત્વીય પટ્ટી, આમે અલગથી કીધું તમને r+d/2 અથવા શું લેવાનું? r-d/2। बाकी याद राखवानुं थीटा इक्वल्स टू L/R, L1/R1, L2/R2। अलग अलग त्रिज्या आपी होय तो ठीक है, ना आपी होय तो आवी लेवानी, बरोबर है। त्यार पछी मित्रों आपणे शीखाता, तमने याद होय तो, अच्छा आनी अंदर ज एक वस्तु कीधी हती, जेनो अल्फा वधारे केवी सपाटी बनावशे? बहिर्गोळ। जेनो अल्फा ओछो ए केवी सपाटी बनावशे? अंतर्गोळ। पछी शीखाता थर्मल स्ट्रेस, एमां बस एक ज सूत्र याद राखवानुं हतुं, यंग मोड्युलसनुं सूत्र वापरवानुं। शुं हतुं यंग मोड्युलसनुं सूत्र? FL/A डेल्टा L। जो स्ट्रेस जोईतो होय, प्रतिबल जोईतो होय तो कोने करता बनाववानो? F/A। અને બળ જોઈતો હોય તો કોને કરતા બનાવવાનું? F। બે કેસમાં કોનું સૂત્ર મૂકવાનું? डेल्टा L इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा T। चलो ध्यान અહીંયા 100%। અને ત્યારબાદ આપણે શીખ્યા ચેન્જ ઇન ડેન્સિટી। ચેન્જ ઇન ડેન્સિટી રો ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલી હોય તો કે રો ઇન્ટુ 1 માઇનસ ગામા ડેલ્ટા ટી। બાકી બધું કેવું હતું? સેમ। आ बधी कहानी આપણે इन डिटेल करेली है। त्यार पछी આપણે स्टार्ट करी कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री नी अंदर मित्रों तमने कही दऊं उष्मानी आपले थती होय पदार्थना अंदर, कां तो तापमान बदलतुं होय कां तो अवस्था बदलाय। तो तमने खबर हशे के पहला शीख्या था 1 कैलरी। 1 कैलरी एटले तमने खबर 1 ग्राम पाणीनुं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बदल। एक्जेक्ट केटલું હોય? 14.5 થી 15.5। चलो त्यार पछी मित्रों आपणे शीख्या ज्यारे उष्मा आपवामां आवे त्यारे 2 थाय, कां तो डेल्टा टी तो अवस्था कॉन्स्टंट, तो अवस्था बदलाय तो डेल्टा टी कॉन्स्टंट, मतलब टी कॉन्स्टंट, डेल्टा टी 0 होय। तापमान में तो फेरफार आ रीतनो हतो। मेन सूत्र तमारे याद राखवानुं छे Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। एमां S छे एने शुं कहेवाय? स्पेसिफिक हीट। त्यार पछी मित्रों आपणे चर्चा करी हती, तमने याद हशे के अच्छा आपणे चर्चा करी हती स्पेसिफिक हीटनो यूनिट शुं हतुं? स्पेसिफिक हीटनो यूनिट तो एनो यूनिट शुं होय, एकम कई रीतना आवे ए बधुं मेळव्युं हतुं। त्यार पछी आपणे 3 स्पेसिफिक हीट याद राखी हती। हवानी हवानुं पाणीनी केटली होय? 1। पछी बरफनी केटली होय? 0.5 અને વરાળની કેટલી હોય? 0.46। ત્યાર પછી બે સ્પેશિયલ સ્પેસિફિક હીટ હતી આપણી પાસે, S ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી અને S ઇક્વલ્સ ટુ 0। એ બંને ક્યારે હોય તમને ખબર હોવી જોઈએ। અવસ્થામાં થતો ફેરફાર તો એને કહેવાય ગુપ્ત ઉષ્મા। શું કહેવાય? ગુપ્ત। બે પ્રકારના કોન્સ્ટન્ટ આપણી પાસે હતા, એક હતા ફ્યુઝન માટે અને એક હતું વેપરાઇઝેશન માટે। Q ઇક્વલ્સ ટુ મેઇન ફોર્મ્યુલા શું હોય? ml। એમાં L શું છે? કોન્સ્ટન્ટ। અને બે કોન્સ્ટન્ટ આપણે યાદ રાખવાના, એક 80 છે અને કેટલો છે? 540। 80 કેની માટે છે? મેલ્ટિંગ માટે, અને 540 કોની માટે છે? વેપરાઇઝેશન માટે। એક છે ઉત્કલન ગુપ્ત ઉષ્મા અને એક છે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા। ત્યાર પછી આપણે ગ્રાફ શીખાતા કઈ રીતે ચેન્જીસ છે થતો હોય। ત્યાર પછી મેં તમને એક દાખલો આપ્યો તો ખબર છે ને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે। ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી, દાખલો મેં તમને સોલ્વ કરાયો। મિશ્રણનું તાપમાન શું હતું? મિશ્રણનું તાપમાન। तो मेन वस्तु तमे का तो आ रीते याद राख्यो, का तमे जे सूत्र बनावीने आव्या छे सूत्र याद राख्यो, बरोबर। या तो याद राखो MS डेल्टा टी MS डेल्टा टी, बरोबर छे। एकनुं तापमान घटशे, एकनुं तापमान वधशे। त्यार पछी आपणे शीखाता उष्माधारिता। शुं शीखाता? उष्माधारिता। हीट केपेसिटी एटले HC इक्वल्स टू शुं याद राखवानुं? MF। त्यार पछी આગળ વધવાનું છે હજી। હવે આપણે જે શીખવાનું છે એ વન ટાઈપ ઓફ ગણો તો અનધર ચેપ્ટર જ છે, આખું નવું ચેપ્ટર છે। પણ આ તો આપ્યું છે મિક્સ એટલે આપણે એને મિક્સમાં રાખવું પડે। હવે છે ઉષ્માનું વહન। શું છે ઉષ્માનો? ઉષ્મા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય એ સમજવાનું છે, તેને કહેવાય ઉષ્માનું વહન। શું કહેવાય? ઉષ્માનું વહન। ટાઇટલ લગાવો ચલો મસ્ત મજાનું, ઉષ્મા વહન।
ઉષ્મા વહન. ઉષ્મા વહનનો મતલબ મિત્રો શું થાય તો કે એક જગ્યાએ રહેલી ઉષ્માના જથ્થાને બીજી જગ્યા સુધી લઈ જવી, એને શું કહેવાય? ઉષ્મા વહન. આવી રીતે તમને સમજાશે નહીં, તો થોડુંક સમજીએ આપણે વ્યવસ્થિત. માની લો હું તમને એમ કહું કે તમારી પાસે નાની કોઈ વસ્તુ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ચલો આ પેન છે, બહુ બધી પેન છે અહીંયા આપણે મૂકેલી છે, આખી બહુ બધી છે, અને તમારે અહીંયાથી તે સામેની જે વોલ છે ને ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનું છે તમારે બધાને, બરોબર? તમને ટાસ્ક આપ્યો બહુ બધી છે અને મેં તમને કીધું કે ચલો તમારે બધાને આ પેનને એક જગ્યાએથી ક્યાં લઈ જવાની છે? બીજી જગ્યાએ. ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું. તો મેં તમને એવું કીધું કે તમારી પાસે અહીંયા પેનનો બહુ મોટો જથ્થો છે, એ પેનને તમારે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જવાની, તમને બધાને કામ સોંપી દીધું. હવે તમે બધા કઈ રીતના કામ કરશો? કેટલા ઓપ્શન છે તમારા ભાઈ? ચલો કઈ રીતે લઈ જશો પેનને? બોલો તો. જેને કેવું હોય હાથ ઉપર કરશે, હું પૂછીશ. બોલો કઈ રીતે લઈ જાવીશ? લઈ જ નથી જાય. ચલો બોલો ઓપ્શન ક્યાં ક્યાં છે? અહીંયા આવી બહુ બધી પેન મૂકેલી છે. સપોઝ માની લો કે આ રીતનું તમારી પાસે આખી ટ્રોલી છે અને એની અંદર બહુ બધી પેન મૂકેલી છે. એ પેનને તમારે સામે ટ્રોલી છે એમાં લઈ જવાની છે, તો કઈ રીતે લઈ જશો? હા બોલ. એક નથી બોલાતું, ગ્રુપમાં જ બોલી શકો. બોલો કઈ રીતે લઈ જશો? હો ટ્રોલીને ધક્કા મારે. એ ટ્રોલી ધક્કો લાગે એવી નથી, ફિક્સ છે, એમાં પેન પડેલ, તમે પેન ઉઠાવી શકો. હા યાર તમે સિરિયસ કેમ જવાબ નહીં આપતા યાર? કઈ રીતે લઈ જવાના બોલો? તો એક ઓપ્શન તમારી પાસે એ છે. બાય ધ વે મેં આવા જવાબ એક્સેપ્ટ નહોતા કર્યા તમારી પાસે, બરોબર? મેં સિરિયસ એક્સપેક્ટ કર્યા હતા કે ભાઈ તમે સિરિયસલી કહેશો સર આ રીતે લઈ જાય. તમારી પાસે ટોટલ 3 ઓપ્શન છે. નંબર 1 પહેલો ઓપ્શન એ છે કે તમે બધા જે પણ કાંઈ સ્ટુડન્ટ છે એ બધા જ આ રીતે છે લાઈન ગોઠવી નાખે, અને લાઈન ગોઠવી અને એક વ્યક્તિ છે અહીંયાથી પેન ઉઠાવે, એ પેન આને ટ્રાન્સફર કરે, 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 આ રીતે આમ કરતા જાય. આને કહેવાય ચેઇન, વન ટાઈપ ઓફ. ખબર પડી કે નહીં? આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી છે જતા થાય, બરાબર? તમે આમ ઊભા હોય સરસ મજાના, હા, અને અહીં બાજુમાં ઊભા હોય, નહીં આમ ન હોય, ચલો આ બાજુ ઊભા હોય, અને પછી તમે અહીંયાથી પેન છે આને આપો અને એ પેન છે લઈ લે, બરાબર છે? ચાલો આવું હોય બસ. હવે હોશિયાર. એક આ ઓપ્શન છે. બીજો ઓપ્શન કયો છે? બીજો ઓપ્શન તમારી પાસે એ છે કે તમને આમાં કોઈ રસ છે નહીં. તમે એમ કહો કે નહીં સર આપણે તો કે મારાથી જેટલી પેન લેવાતી હશે 2 3 4 5 એટલી હું લઈશ, આ પ્લેસથી શરૂ કરી અને આ પ્લેસ સુધી લઈ જઈશ, ત્યાં મૂકીને ફરી પાછો આવીશ, ફરી પાછી પેન લઈશ અને ફરી પાછો જઈશ. આવી પ્રક્રિયા છે, ચાલશે? બોલ હા કે ના? કન્ટિન્યુઅસલી લઈને પહોંચવાનું. પછી એની પછીનો પાર્ટ તમે બધા ઊભા હોય તો એકને પહેલાં પેન મળશે, એ પેન લઈને જશે, બીજાને મળશે, એ પેન લઈને જશે, પાછો પેલો આવશે, એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી પાછું લાઈનમાં લાગવું પડશે. માની લો 30 વ્યક્તિ છે તો 30 વ્યક્તિ એકને મળશે, એ લઈને જશે. ખબર પડી કે નહીં? પછી વારો કોનો આવશે? બીજાનો. તો બીજો જશે, પછી જે 30 વાળો મૂકીને પાછો આવશે તેનો વારો પાછો આવી જશે કે લાસ્ટમાં ઊભું રહેવાનું? લાસ્ટમાં. ખબર પડી કે ન પડી? સમજાણું? એટલે બીજો ઓપ્શન છે. અને ત્રીજો ઓપ્શન તમારી પાસે છે આવું કાંઈ ના કરવું હોય તો. ત્રીજો ઓપ્શન શું છે બોલો? તમે ટીમ બનાવી નાખશો અને થ્રો કરશો. શું કરશો? થ્રો. અહીંયાથી પેનને છે ડાયરેક્ટલી આમ કરીને આમ થ્રો કરશો અને અહીંયા સુધી છે પહોંચશે. બોલ હા કે ના? આ 3 ઓપ્શન છે. આ સિવાય કોઈ ચોથો ઓપ્શન છે નહીં. સેમ ટુ સેમ ઉષ્માને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે પણ કેટલા ઓપ્શન છે આપણી પાસે? 3 ઓપ્શન. કાં તો તમે આવું કરી શકો, કાં તો આવું કરી શકો, કાં તો આવું કરી શકો. એ 3 ઉષ્માના વહનના પ્રકાર છે. શું છે ઉષ્માના વહનના પ્રકાર? ઉષ્માના વહનનો પહેલો પ્રકાર છે, આ તો જો કે ઉષ્મા વહન છે ને, આને ખરેખર હીટ ટ્રાન્સફર કહેવાય. શું કહેવાય? હીટ ટ્રાન્સફર. ઉષ્મા વહનમાં પહેલું છે એને કહેવાય કન્ડક્શન. શું કહેવાય? કન્ડક્શન. બીજાને કહેવાય કન્વેક્શન. શું કહેવાય? કન્વેક્શન. અને ત્રીજાને કહેવાય રેડિયેશન. શું કહેવાય? રેડિયેશન. કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન. આને છે ને આપણે ઉષ્માનું પ્રસરણ કહેશું. શું કહેશું? પ્રસરણ. ઉષ્મા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કઈ રીતે જશે? કારણ કે ઉષ્મા વહન તો આપણો પ્રકાર થઈ જશે. પહેલો પ્રકાર છે ઉષ્મા વહન. શું છે? ઉષ્મા વહન. બીજો પ્રકાર છે ઉષ્મા નયન. શું છે? ઉષ્મા નયન. અને ત્રીજો પ્રકાર છે ઉષ્મા વિકિરણ. શું નામ છે? ઉષ્મા વિકિરણ. ચલો વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાન આપજો તો કંઈક ખબર પડશે. આ 3 પ્રકાર. 3ને ઇન ડિટેલ આપણે સમજવાના છે 1 by 1, પણ તમને 3ની અંદર બેઝિકલી શું ડિફરન્સ હોય હું તમને કહી દઉં. એટલે મારે જ્યારે પાછું નયન સમજાવવું પડે ત્યારે એટલી બધી વાર લાગે નહીં. ઓકે. ઉષ્મા વહનની અંદર આ ગોઠવણી હોય પહેલી. એની માટે તમને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો કે અહીંયા કોઈ એક સળિયો છે. શું છે? રોડ. આખે આખો એક સળિયો છે
આ સળિયાને આપણે એક છેડેથી ગરમ કર્યો હોય, આ છેડે હું ગરમ કરું, સપોઝ માની લો આ છેડે આપણે એને ગરમ કરવાનું ચાલુ કરી, તો થોડાક સમય પછી તમને આ છેડો પણ ગરમ લાગશે. તો હીટ જે તમે અહીંયા આપો છો એ હીટ ટ્રાન્સફર થઈને ક્યાં પહોંચી ગઈ? અહીંયા છે. ના ખબર પડી? અહીંયા જે હીટ છે એ હીટ ટ્રાન્સફર થતા અહીં સુધી પહોંચી. તો મને કોઈ કહેશે એ ટ્રાન્સફર થાય, આની અંદર લોટ્સ ઓફ પાર્ટિકલ્સ છે, બહુ બધા પાર્ટિકલ છે, બહુ બધા પાર્ટિકલ. આ બધા પાર્ટિકલ મૂવ થયા કે ખાલી હીટ મૂવ થઈ? પાર્ટિકલ તો જે છે ત્યાં ને ત્યાં જ. આ કેસમાં કેવું હોય, પેલા કણને શું મળશે? ઉષ્મા મળશે, હીટ મળશે. એટલે કોને આપશે? બાજુવાળ. એ કોને આપશે? હીટ. બાજુવાળ. એ કોને આપશે? બાજુવાળ. એવું કન્ટિન્યુઅસલી છે હીટનું શું થતું જશે? ટ્રાન્સફર. અને જ્યારે એવું થતું જશે એટલે એક સમય અહીંયા સુધી હીટ છે પહોંચી જશે. સેમ ટુ સેમ અહીંયા એક્ઝામ્પલ, આપણે જે એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરી હતી જેમાં હું પેનની વાત કરતો હતો, એમાં પેન અહીંયા શું છે? ઉષ્મા. કોણ છે? ઉષ્મા. અને જે સ્ટુડન્ટ્સની વાત હતી, જે લોકો આખી લાઈન છે ગોઠવી, અહીંયા કોણ છે? પાર્ટિકલ્સ. તો પાર્ટિકલ્સને જો તમારી રીતે પાર્ટિકલ્સ આ રીતે હોય તો એકને મળશે, બીજાને આપશે, ત્રીજાને આપશે, એવી રીતે હીટ છે આખું વહન થશે. આવું થતું હોય ને ઉષ્મા વહન કહેવાય. મેજોરિટી સોલિડ બોડીઝની અંદર આ રીતે વહન થાય. ખબર પડી કે નહીં? મેજોરિટી એટલે લગભગ બધામાં ઘન પદાર્થની અંદર ઉષ્માનું વહન થાય. શું થાય? વહન. એમાં ઉષ્મા નયન કે વિકિરણ થાય નહીં. એમાં પાર્ટિકલને પોતાની જગ્યા છોડવાની અનુમતિ હોય નહીં. પાર્ટિકલ શું કરી શકે? એને આગળથી જે ઇફેક્ટ મળી છે એ પોતે રાખે અને પછી આગળ એને પાસ કરે. એવું કન્ટિન્યુઅસલી છે ચાલતું જાય, એને કહેવાય ઉષ્મા વહન. શું કહેવાય? ઉષ્મા વહન. કંઈક ખબર પડી? બીજો પ્રકાર છે ઉષ્મા નયન. કોણ છે? ઉષ્મા નયન. ઉષ્મા નયન છે ને એ આ પ્રકાર છે. સેકન્ડ. ખબર પડી? એમાં પાર્ટિકલ ખુદ એનર્જી મેળવે, ખુદ ડેસ્ટિનેશન સુધી જાય અને ફરી પાછું. આમાં તો વિચાર કરે, વિદ્યાર્થી મૂવ થતો હતો, પેન મૂવ થતી હતી, બે મૂવ થતા હતા? બે. તો આની અંદર કોણ મૂવ થતું હતું? પેન એટલે આપણી માટે શું થઈ ગયું? ઉષ્મા. તો આમાં ખાલી ઉષ્મા મૂવ થતી હતી, પાર્ટિકલ મૂવ થતા હતા નહીં. ખાલી પેન મૂવ થતી હતી, વિદ્યાર્થી મૂવ થતા હતા નહીં. આની અંદર વિદ્યાર્થી મૂવ થશે અને પેનય મૂવ થશે, મતલબ પાર્ટિકલ પણ મૂવ થશે અને ઉષ્મા પણ મૂવ થશે. તો કઈ રીતે? તો હકીકત મેં તમને એનું થોડું ઘણું ફ્લુઇડની અંદર સમજાવેલું છે, ફરીથી તમને કહી દઉં. માની લો કે તમે આની અંદર કેવું હોય કે તમારી પાસે માની લો કોઈ પાત્ર છે, પાત્રની અંદર તમે પાણી ભરેલું. શું ભરેલું છે? પાણી. અથવા કોઈ બી લિક્વિડ છે. ઉષ્મા નયન સામાન્ય રીતે લિક્વિડમાં વધારે જોવા મળે, બાકી બીજે જોવા મળે. આને સપોઝ માની લો તમે ગરમ કરવાની શરૂઆત કરશો તો અહીં એવું નહીં થાય કે પાણી ત્યાં રહેશે અને ધીમે ધીમે ઇફેક્ટ છે ટ્રાન્સફર કરશે. આવું થાય નહીં. આમાં શું થાય તો કે પહેલા નીચેના જે પાર્ટિકલ છે, એ નીચેના પાર્ટિકલ ગરમ થશે. શું થશે? ગરમ. એ જેવા ગરમ થશે એટલે એનું વોલ્યુમ શું થશે? યાદ કરો, શીખવાડેલું છે પાણીના પ્રસરણ. વોલ્યુમ શું થશે? વધશે. વોલ્યુમ વધશે એટલે ડેન્સિટી શું થશે? ઘટશે. ઓછી ડેન્સિટીને ક્યાં રહેવાનું? ઉપર. એટલે આ જે ગરમ થશે એવું તરત ક્યાં જતું રહેશે? ઉપર. એટલે ત્યાંનું જે ઠંડુ હશે એ ક્યાં આવશે? નીચે. પાછું એ ગરમ થશે, પાછું ક્યાં જતું રહેશે? ઉપર. ઉપર ક્યાં ગોઠવાશે? આની ઉપર. ના ખબર પડી? મેં કીધું યાદ છે સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે આવશે? અહીંથી પેન મૂકીએ ને ફરી પાછા આવીને પાછા લાઈનમાં નીચે પાછળ. ખબર પડી? જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે, જ્યાં સુધી હીટ મળતી રહેશે, જ્યાં સુધી પેન મળતી રહેશે, ત્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ આવું કરશે. બોલો આ કે ના? એને કહેવાય ઉષ્મા નયન. શું કહેવાય? ઉષ્મા નયન. અને ત્રીજો પ્રકાર છે ઉષ્મા વિકિરણ. ઉષ્મા વિકિરણ. એમાં પાર્ટિકલ મૂવ થાય, પાર્ટિકલ ક્યાંય વચ્ચે પણ હોય નહીં. એમાં વચ્ચે કોઈ ના હોય. ખબર પડે શું કહું છું? પહેલો જે પ્રકાર હતો એમાં તમે જોશો તો અહીંયા A થી માની લો બી સુધી પેનને પહોંચાડ્યું તો તમને વચ્ચે શું જોવા મળશે? સ્ટુડન્ટ્સ જોવા મળશે અને પેન એની અંદર જતી હશે. બીજા પ્રકારમાં જો તો A થી B ની અંદર શું જોવા મળશે તમને? સ્ટુડન્ટ્સ પણ ગતિ કરતા હશે, સ્થિર હશે. જ્યારે વિકિરણની અંદર વચ્ચે તમને સ્ટુડન્ટ કંઈ જોવા મળશે નહીં. અહીંથી ડાયરેક્ટ થ્રો થશે, ત્યાં સુધી આવશે. આવો પ્રકાર તમને ઉષ્મામાં ક્યાં જોવા મળે? આવો પ્રકાર તમને વિચાર કરો, સૂર્યમાંથી પૃથ્વી છે ઉર્જા મેળવે છે. તો સૂર્ય પાસેથી ઉર્જા લઈને કોઈ પાર્ટિકલ અહીંયા સુધી આવે છે, વચ્ચે તો શૂન્યાવકાશ છે. શું છે? શૂન્યાવકાશ. મતલબ કોઈ પણ પ્રકારના પાર્ટિકલ્સ છે નહીં. ઉષ્મા વિકિરણનો મતલબ ઉષ્માને થ્રો કરવી. શું કરવી? ઉષ્માને થ્રો. એનું સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સૂર્ય છે. ખબર પડી કે નહીં? એના તરફથી આપણને જે ઉર્જા મળે છે વિકિરણ સ્વરૂપે મળે. કયા સ્વરૂપે? વિકિરણ. આને માધ્યમની જરૂર હોતી નથી. આમાં વચ્ચે કોઈ સ્ટુડન્ટ ના હોય તો પણ ચાલે, કારણ કે એને માધ્યમ જરૂર પડે નહીં. આ બેયને માધ્યમની જરૂર છે પડે. ખબર પડી ગઈ? આ ત્રણ પ્રકાર, આ ત્રણને 1 by 1 સમજવાના એટલે આપણું ચેપ્ટર પૂરું. ખબર પડી કે ન પડી? સમજાણું? પહેલા આપણે સમજશું વહન, એના થોડા ઘણા સૂત્રો, એની થોડી ઘણી પ્રેક્ટિસ. પછી આપણે સમજશું નયન, એના થોડા ઘણા સૂત્રો, પ્રેક્ટિસ. ખબર પડે દરેકને? ઓકે, ટાઇટલ લગાવી લ્યો. અને આની અંદર ત્રણે નામ લખવાના છે અને 3 માં ખાલી આટલું કરી નાખો. આમ કરીને અહીંયા લખી નાખું છું સન,
અહીંયા લખી નાખું છું અર્થ, અને અહીંયાથી આ રીતે ઉષ્મા છે આવતી હશે. ખબર પડી? આ ત્રણે ત્રણ હું દર્શાવેલ છે, આને દર્શાવવાની જરૂર નથી. બાકી હજી આની ડિટેલ આવશે, ત્રણે ત્રણના ટાઇટલ લાગશે 1 by 1 પાછા. આ તો તમને એક અંદાજ આવી જાય કે હીટ કઈ રીતે ટ્રાન્સફર છે થાય છે. ચલો રેડી? ત્રણ ટાઇટલ લખવામાં નહીં કરે. બોલો ચલો હવે આપણે 1 by 1 એક ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. અને પહેલું છે એમાંથી કોણ છે? પહેલું ઉષ્મા વહન. તો મસ્ત મજાનું ટાઇટલ લગાવી દો, કારણ કે આ ત્રણમાં સૌથી મોટો ટોપિક છે ઉષ્મા વહન. બાકી બેમાં તો કશું જ નથી, નાનું છે. વિકિરણી થોડોક છે, નયન એકદમ નાનો છે. બરાબર? ઉષ્મા વહન ઇંગ્લિશની અંદર મિત્રો એને કહેવાય કંડક્શન. શું કહેવાય? કંડક્શન. તો ઇંગ્લિશ લખવાનો શોખ હોય તો લખી શકો છો કંડક્શન. કંડક્શન એટલે તમને ખબર છે નોર્મલી ઘન પદાર્થમાં જોવા મળે. ક્યાં જોવા મળે? ઘન પદાર્થ. ચલો હવે પેન નીચે, અને 100% ધ્યાન. બીજી કોઈ એક્ટિવિટી જોઈએ નહીં મને, હજી અમુકને મગજમાં ઉતરાણ ગઈ નથી. ચલો તો એક તો પહેલી વસ્તુ તમે શું યાદ રાખી શકો? નોર્મલી કેમાં જોવા મળે? ઘન પદાર્થમાં. કેમાં જોવા મળે? ઘન પદાર્થ. એક છેડેથી બીજા કણે ટ્રાન્સફર થતો હોય, એનામાં પાર્ટિકલ મૂવ થાય નહીં. એટલે કણો સ્થિર હોય. કણો પોતાના સ્થાને કેવા હોય? કણો પોતાના સ્થાને સ્થિર હોય. કેવા હોય? સ્થિર હોય. ખબર પડી કે દરેકને? ગુડ. કણો પોતાના સ્થાને સ્થિર હોય, ખાલી ઉષ્મા પ્રસરણ પામે. ઉષ્માનું શું થાય? પ્રસરણ. એક પાર્ટિકલથી બીજો, બીજા પાર્ટિકલથી ત્રીજો. આવું થાય ક્યારે? તો કે આવી સિચ્યુએશન સમજવા માટે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આવું ક્યારે થાય. તો કે સપોઝ માની લો કે અહીંયા કોઈ એક બ્લોક છે. શું છે? બ્લોક. બ્લોક એટલે આખો 3D ની અંદર આપણે છે દર્શાવવાનો છે. ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું વ્યવસ્થિત રીતે. આ રીતનો આખો એક બ્લોક છે. આ બ્લોકની અંદર હીટ છે એ આ જગ્યાએથી આ જગ્યા પર છે એ ટ્રાન્સફર થાય છે. બોલ હા કે ના? અહીંયાથી આ છેડાથી આ છેડા ઉપર ક્યારે ટ્રાન્સફર થઈ શકે? હું તમને ખાલી એક અંદાજ લગાવવાનું કહું છું કે અહીંયા તાપમાન માન લે T1 છે અને અહીંયા તાપમાન માન લે T2 છે. તો T1 અને T2 સમાન હોય તો ટ્રાન્સફર થશે નહીં. જો તમારે આ છેડાથી આ છેડા પર ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો એ તો જ થઈ શકે જો આ છેડાનું તાપમાન કેવું છે? વધારે. આ છેડાનું તાપમાન કેવું છે? ઓછું. મતલબ તમને એક ખબર પડી કે ઉષ્માનું જે વહન છે, ઉષ્માનું વહન એ હંમેશા ક્યાંથી ક્યાં થતું હોય? તો કે વધુ તાપમાનથી વધુ T થી ક્યાં તરફ? ઓછા T તરફ થતું હોય. ઓછા T તરફ છે થાય. બોલ હા કે ને? એટલે ઓલા પોઈન્ટ્સ જે છે એમાં જ લખતું જવાનું છે, પણ આ સાઈડ હતું એટલે મેં પાછું ટાઇટલ લગાવ્યું. તો ક્યાંથી ક્યાં થશે? વધુ તાપમાનથી ઓછા તાપમાન તરફ. ખબર પડી કે નહીં? માની લો હું તમને એમ કહું કે આજે આખા 3D માં છે, દેખાય છે? ખબર પડે છે કઈ રીતે છે? હું કેમ શેનું દર્શાવું છું? ઇમેજિન કરો કે આ રીતનું તમારી પાસે કોઈ લંબચોરસ આખો બ્લોક છે. શું છે? લંબચોરસ આખો બ્લોક. તો અહીંયા હશે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. શું હશે? આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. કંઈ ખબર પડે છે? અહીંયાથી આટલી હું હશે એની લંબાઈ છે. કોઈની પાસે એવો લંબચોરસ કોઈ ટુકડો? ચલો ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું. તો માની લો કે આ લંબચોરસ ટુકડો છે. શું છે? ટુકડો. તો આ જે છે ને એને ક્ષેત્રફળ કહેવાય. શું કહેવાય? ક્ષેત્રફળ. અહીંયાથી હીટ છે ટ્રાન્સફર થવાનું શરૂ થશે તો આ ક્ષેત્રફળ છે જે અહીં દર્શાવેલું છે. ખબર પડે છે હું શું કહું? અને આ શું છે? એની લંબાઈ. અને આની અંદરથી હીટ શું થવાની છે? ટ્રાન્સફર. હવે આપણે એને સમજવાનું છે વ્યવસ્થિત રીતે. જોજો, ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું.
તો માની લો કે હું તમને એમ કહું આનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ છે અને આની લંબાઈ છે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી છે એ કેટલી છે એલ, આટલી એલ એની લંબાઈ છે. કંઈ ખબર પડે છે? તો આની અંદર તમારે કંઈ પણ વસ્તુ સમજતા પહેલા એક રાશિ છે એ શીખવી પડે અને એ રાશિ તમે આગળ એની જેવી એક રાશિ શીખી. આગળ તમે શીખાતા વેગ પ્રચલન. શું શીખાતા? વેગ પ્રચલન. અહીંયા આપણે શીખવાનું છે તાપમાન પ્રચલન. શું શીખવાનું છે? તાપમાન. વેગ પ્રચલનની અંદર શું હતું? એકમ લંબાઈ દીઠ વેગમાં થતો ફેરફાર. તો અહીંયા શું હશે? એકમ લંબાઈ દીઠ તાપમાનમાં થતો ફેરફાર. અહીંયા તાપમાન કોન્સ્ટન્ટ છે કે બદલાય છે? બદલાય. કેટલી લંબાઈ છે? એલ. એલ લંબાઈ ઉપર તાપમાન હતું કેટલું? T1 અને થઈ ગયું કેટલું? તો આના ઉપરથી આપણે એક રાશિ શીખવાની છે. એટલે આપણી પહેલી રાશિ આવે છે તાપમાન પ્રચલન. કોણ છે? તાપમાન પ્રચલન. તાપમાન પ્રચલન એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ. શું કહેવાય? ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ. તાપમાન પ્રચલન બરાબર થાય શું? તો તાપમાન પ્રચલન બરાબર તમારે લખવાનું કે ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એલ અથવા ડેલ્ટા એક્સ, તમારે જે લખવું હોય. હું લખું છું ડેલ્ટા એક્સ. ડેલ્ટા એક્સ એટલે લંબાઈમાં થતો ફેરફાર. અહીંયા હું તમને એમ કહું તાપમાન કેટલેથી કેટલું થઈ ગયું? તો કે T2 અંતિમ તાપમાન T2 પ્રારંભિક તાપમાન T1 ડિવાઈડ બાય લંબાઈ કેટલી છે? એલ. હજી એવું જરૂર નથી. અહીંયા વચ્ચે મેં કંઈ આપી દીધું હોત પોઈન્ટ અને એમ કીધું હોત અહીંયા ટેમ્પરેચર T છે ને આ બંને વચ્ચે લંબાઈ છે L1 છે. તો આની અંદર તમે શું લખત? T માઇનસ T1 બાય L1. ના ખબર પડી? સમજાય છે દરેકને હું શું કહું છે? તો આને કહેવાય તાપમાન પ્રચલન. શું કહેવાય? તાપમાન પ્રચલન. તાપમાન પ્રચલનનો તમને એમ પૂછે કે એકમ શું હોય? એનો એકમ શું હશે બોલતો? તો એનો એકમ હશે કેલ્વિન પર મીટર. શું હશે? કેલ્વિન પર મીટર. એનું પારિમાણિક સૂત્ર કહે તો પારિમાણિક સૂત્ર છે શું થશે? M0 L માઇનસ 1 T0 K1. આવડશે બધાને? આપણે કેમ સર તાપમાન પ્રચલન શીખ્યા? બીકોઝ અહીંયાથી જે ઉષ્માનો એક પ્રવાહ રચાય. શું રચાય? પ્રવાહ. એ ઉષ્મા પ્રવાહ આગળ જતા તમે અથવા 10મા ધોરણની અંદર તમે થોડું ઘણું શીખી ગયા હતા વિદ્યુત પ્રવાહ. શું શીખ્યા હતા? વિદ્યુત પ્રવાહ. એવી રીતે અહીંયા જે પ્રવાહ રચાય એને કહેવાય ઉષ્મા પ્રવાહ. શું કહેવાય? ઉષ્મા પ્રવાહ. એને કહેવાય ઉષ્માના વહનનો દર. શું કહેવાય? ઉષ્માના વહનનો દર. હવે આપણે એ શીખવાનું છે. તો એ શીખવા માટે હું તમને સમજાવું છું. ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું, વ્યવસ્થિત રીતે જોતું જવાનું છે, સમજતું જવાનું છે. બરાબર? તો જોઈએ ચલો. તો હું તમને એમ કહું છું કે તમારે હવે જે શીખવાનું છે એનું નામ છે ઉષ્મા પ્રવાહ. શું છે? ઉષ્મા પ્રવાહ. ઉષ્મા પ્રવાહ એટલે શું? તો કે એને કહેવાય ઉષ્માના વહનનો દર. શું કહેવાય? ઉષ્મા વહનનો દર. ઉષ્મા વહનનો દર. એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ હીટ કરંટ. શું કહેવાય એને? હીટ કરંટ. હીટ એટલે ઉષ્મા અને કરંટ એટલે થાય પ્રવાહ. શું થાય? કરંટ એટલે પ્રવાહ. એને આપણે દર્શાવવાના છીએ H વડે. કોના વડે? H વડે. કોઈ પણનો દર એટલે સમય સાથે એનો ફેરફાર. તમને યાદ હશે હું એમ કહું રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વેલોસિટી, વેગનો બદલાવાનો દર. તો શું લખતા? dv બાય dt. ખબર પડે છે હું શું કહું છું? અહીંયા કોનો દર છે? ઉષ્માનો. તાપમાનનો દર નથી. કોનો દર છે? ઉષ્માના વહન. તો ઉષ્માને આપણે શેના વડે દર્શાવતા? યાદ કરતો Q વડે. શેના વડે? Q. હીટ કરંટને શેના વડે દર્શાવેલ છે? H વડે. તો એક સૂત્ર થાય એનું Q બાય T. આવું ના લખવું હોય તો લખાય ડેલ્ટા Q બાય ડેલ્ટા T. આ બધા કરતા ઉપર આવે કોણ? dq બાય dt. શું લખેલું છે બોલતો એકવાર? dq બાય dt નહીં, dq બાય dt. ખબર પડી? ચલો. H ઇક્વલ્સ ટુ શું છે આપણી પાસે સૂત્ર? તો H નું તમને ફાઇનલ સૂત્ર કાં તો આ યાદ હોવું જો કે ત્રણે સેમ જેવા જ છે, કે ફરક છે નહીં. જેવી સિચ્યુએશન એવી વાપરશું. આપણને સૌથી વધુ કયું પસંદ હશે? dq બાય dt. બરાબર? તો આ થઈ ગયું ઉષ્મા પ્રવાહ. શું થઈ ગયું? ઉષ્મા પ્રવાહ. ઉષ્મા એકમ સમયમાં આખો જે તમારી પાસે વાહક છે એ વાહકમાંથી કેટલી ઉષ્મા પસાર થશે એનું માપ છે આ છે. કે આમાંથી કેટલી પસાર થશે? માની લો એમ કહો 5 સેકન્ડમાં 10 જૂલ પસાર થાય. ખબર પડે છે? તો એ કેટલા સમયમાં કેટલી ઉષ્મા પસાર થાય છે એનું માપ, એટલે એને કહેવાય ઉષ્મા પ્રવાહ. શું કહેવાય? ઉષ્મા પ્રવાહ. ઉષ્મા પ્રવાહને દર્શાવશું શેના વડે? H. H બરાબર સૂત્ર કેટલા છે? મેં તો 3 લખાવ્યા. 3 બોલી દો. કયા કયા આવશે? Q બાય T, ડેલ્ટા Q બાય ડેલ્ટા T અને dq બાય dt. ચલો વેરી ગુડ. હવે જોજો ધ્યાનથી હા ભાઈ. તો પ્રશ્ન એવો છે કે આ જે ઉષ્મા પ્રવાહ છે, પ્રશ્ન એવો છે કે આ જે ઉષ્મા પ્રવાહ છે એ ઉષ્મા પ્રવાહ કોના પર આધારિત છે? H છે. H એનો આધાર, H નો આધાર કોના ઉપર છે?
તમને યાદ છે આપણે જ્યારે વિસ્કસ ફોર્સ શીખાતા તો મેં તમને કીધું ભાઈ વિસ્કસ ફોર્સનો આધાર કોના કોના ઉપર હોય? એક હતો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અને એક હતું વેગ પ્રચલન. એવી રીતે અહીંયા જે ઉષ્મા પ્રવાહ છે એનો આધાર શેના પર છે? તો એનો આધાર બે વસ્તુ પર છે. અહીંયા પણ સેમ ટુ સેમ બે જેવી વસ્તુ છે કે H છે એ સપાટીના ક્ષેત્રફળના સમપ્રમાણમાં હોય. જેટલું ક્ષેત્રફળ વધારે એટલો પ્રવાહ કેવો મળશે? વધારે. ના ખબર પડી? અને તાપમાન પ્રચલનના પણ સમપ્રમાણમાં છે. તાપમાન પ્રચલન એટલે કોણ હતું? ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. ના ખબર પડી? ચલ તો બોલ તો કોની ઉપર H આધાર રાખે છે? બે. એક કોના પર? ક્ષેત્રફળ. અને બીજું કોના પર? તાપમાન પ્રચલન. બેને વ્યવસ્થિત જોડે લખું તો શું લખાશે? H proportional to A into ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. હવે શું કરવાનું હોય? સમપ્રમાણતા દૂર થશે એટલે શું આવશે? અચળાંક. છે ને ઓલાન જેવું વિસ્કસ ફોર્સ જેવું છે કે નહીં? ચલો તો અહીંયા લખશું એટલે H ઇક્વલ્સ ટુ અચળાંક જે છે એને કહેવાય સ્મોલ કે. શું કહેવાય? સ્મોલ કે. એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ઉષ્મા વાહકતા. શું કહેવાય? ઉષ્મા વાહકતા. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. શું કહેવાય? થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. આ બધા નવા વર્ડ્સ હોય, જેટલું અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરશો એટલા યાદ રહેવાના ચાન્સીસ છે. આપણે કહાની શું શીખા? આજ કયા અત્યારે નવા શબ્દો છે શીખા? તો સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલાં મેં તમને કીધું કે ઉષ્માનું પ્રસરણ છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કઈ રીતે થાય? ત્રણ. કાં તો વહન, નયન અને વિકિરણ. બધાને આગળ ઉષ્મા લગાડી દેવાનું. પહેલું કોણ? વહન. બીજું નયન. ત્રીજું વિકિરણ. વહન શીખવા માટે મેં તમને પહેલી રાશિ શીખવાડી હતી તાપમાન પ્રચલન. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ. સૂત્ર છે ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. હંમેશા ઉષ્માનું વહન કઈ છેડેથી કઈ છેડે થાય? વધુ તાપમાનથી ઓછા તાપ. એટલે ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ. ગરમ અને ઠંડુ એ સાપેક્ષ શબ્દ છે. કેવા છે? સાપેક્ષ. હું એમ કહું આ છેડાનું તાપમાન 50 છે ને આ છેડાનું તાપમાન 40 છે, તો આ છેડો કેવો છે? ઠંડો. આગળનો છેડો લો, હજી આગળ 30 છે, તો હવે આ કેવો છે? ઠંડો. આ કેવો છે? ગરમ. ના ખબર પડી? તો પહેલા શીખા તાપમાન પ્રચલન, પછી મેં તમને શીખવાડ્યું ઉષ્માના વહનનો દર. શું શીખવાડ્યું? ઉષ્માના વહનનો દર. એને આપણે કીધું ઉષ્મા પ્રવાહ. શું કીધું? ઉષ્મા પ્રવાહ. એ છે dq બાય dt. કોણ છે? dq બાય dt. અને એ dq બાય dt બરાબર એ dq બાય dt જે છે H જે છે એ કેટલી મેઇન રાશિ ઉપર આધાર રાખે છે? બે. એક આડછેદનું ક્ષેત્રફળ અને બીજું છે તાપમાન પ્રચલન. જો સમપ્રમાણતા દૂર કરો તો જે અચળાંક આવશે એને કહેવાય ઉષ્મા વાહકતા. ગુજરાતીમાં કહેવાય એને ઉષ્મા વાહકતા અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. તો H ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા મૂકી દીધું કે બાકી કોણ છે? તો કે A ઇન્ટુ કોણ છે? ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. હવે થાય કે ઉષ્મા પ્રવાહ પોઝિટિવ હોય. કેવો હોય? પોઝિટિવ. અને તાપમાન પ્રચલન તમે લખશો એટલે શું લખશો? T2 માઇનસ T1. અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો અંતિમ કેવું હશે? ઓછું. અને પ્રારંભિક કેવું હશે? વધારે. એટલે હંમેશને માટે આ જવાબ કેવો આવશે? નેગેટિવ. પણ આ નેગેટિવ ચાલે નહીં. એવા સંજોગોમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? હા, હોશિયાર થઈ ગયા છે. તો આપણે એક માઇનસ નિશાની ગિફ્ટ કરી દેવાય. શું કરી દેવાય? ગિફ્ટ. આ માઇનસ છે, આ જવાબ હંમેશને માટે કેવો આવશે? માઇનસ. માઇનસ માઇનસ કેવો થઈ જશે? પ્લસ. ના ખબર પડી? તો એનું જે ફાઇનલ સૂત્ર જે લખાય એ લખાય H ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ કે એ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. ના ખબર પડી? જો આ સૂત્રને તમે હજી વ્યવસ્થિત માની લો કે આની માટે લખું, આજે આપણી પાસે જે આડછેદ છે, જે બ્લોક છે, બ્લોક માટે લખું તો આવી રીતે લખાય H ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ કે. એ તો એ જ છે અને ડેલ્ટા ટી એટલે શું લખી શકું? T2 માઇનસ T1. ડેલ્ટા એક્સ એટલે કોણ છે? L. કોણ છે? L. જો હું અહીંયા ફેરવી નાખું, આ બેને આમ લખી નાખું, T2 માઇનસ T1 ની બદલે શું લખી નાખું? T1 માઇનસ T2. તો અહીંયાથી માઇનસ બહાર કાઢવા પડશે. માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જશે? પ્લસ. તો આપણી પાસે ફાઇનલી થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર શું આવશે? H ઇક્વલ્સ ટુ, હવે માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ ગયા છે? પ્લસ. તો આપણી પાસે સૂત્ર આવશે કે એ ઇન્ટુ T1 માઇનસ T2 બાય L. ગરમ છેડાનું તાપમાન અથવા વધુ તાપમાન માઇનસ ઓછું તાપ. તો તમને રાત્રે 2 વાગે પણ હું પૂછું અને તમને જે હીટ કરંટનું સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ એ આ છે H ઇક્વલ્સ ટુ કે એ ઇન્ટુ T1 માઇનસ T2 બાય L. જ્યાં કે કોણ છે? ઉષ્મા વાહકતા. કોણ છે? ઉષ્મા વાહકતા. તો હવે લખી નાખીએ કે જ્યાં કે બરાબર કોણ છે? ઉષ્મા વાહકતા. ચલો રેડી છો બધા? બીજું હજી ધ્યાન દીજો. હવે કે ઉપર આપણે PhD કરવાનું થશે. અરે હા કે ને?
કે ઉપર પીએચડી કરીએ પહેલા એચ ની વાત કરીએ. એચ નો એકમ શું થશે? એચ નો એકમ છે એ શું થશે? ઉષ્મા પ્રવાહનો એકમ શું થશે? જૂલ પર સેકન્ડ. શું થશે? જૂલ પર સેકન્ડ. એનું પારિમાણિક સૂત્ર છે એ શું થશે? પારિમાણિક સૂત્ર તો જૂલનું તમને ખબર છે શું હતું? 1 2 -2. નીચે એક જ ટાઈમ છે એટલે ઉપર આવશે એટલે -3. તો શું આવશે? M1L2T-3. હવે આપણે કે ની ચર્ચા કરીએ તો કે નો એકમ છે શું થશે? તો કે બરાબર શું થશે? પહેલા કે નું સૂત્ર શું થશે? ધ્યાન અહીંયા. તો અહીંયા આપણે અહીંયા શું થશે તમારી પાસે? તો અહીંયા આવશે તમારી પાસે કોણ? H. આ કે અને એને લઈ જવાય નીચે તો નહીં. હવે કે તો અહીંયા જ છે ને એટલે અહીંયા આવશે H. એક મિનિટ. H into L by A into T1 minus T2. ચલો H નો એકમ કોણ છે? જૂલ પર સેકન્ડ. ના ખબર પડી? આ કોણ આવશે? A એટલે કોણ આવશે? મીટર સ્ક્વેર. અહીંયા કોણ આવશે? કેલ્વિન. અને અહીંયા કોણ આવશે? મીટર. ના ખબર પડી? મીટર ને મીટર શું થઈ જશે? કેન્સલ. તો એક તો આમ લખીએ કે જૂલ પર સેકન્ડ પર મીટર અને કેલ્વિન. ના ખબર પડી? આવું. અને અથવા તમે બીજું હજી આનું જૂલનું જો સાદું રૂપ આપો તો ક્યાંક સેકન્ડ ને મીટર ને હજી ક્યાંક ઉડતું હશે. ના ખબર પડી? એ હમણાં ખબર પડી જાય. પારિમાણિક સૂત્ર બનાવશું એના પરથી. ચલો બનાવો તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર. થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું પારિમાણિક સૂત્ર શું આવશે? બોલતો શાંતિ એકદમ. આની ઉપરથી બનાવો તો જૂલ એટલે M1L2T-2 ડિવાઇડેડ બાય, ધ્યાન અહીંયા, આ મીટર મીટર શું થઈ ગયા? ઉડી ગયા. આનું કેટલું આવશે? T1. આનું કેટલું આવશે? L1. અને આનું કેટલું આવશે? K1. તો ફાઇનલી આપણી પાસે જે આન્સર આવશે એ શું આવશે? બોલતો M1 પછી આ 1 1 કેન્સલ એટલે શું આવશે? L1. પછી આવશે T-3 T-3 અને ત્રીજું કોણ આવશે? K-1. એટલે ખરેખર આનો એકમ હશે આવો કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ ક્યુબ કેલ્વિન. ના ખબર પડી? ખબર પડે દરેકને? આને કહેવાય હીટ કરંટ. શું કહેવાય? હીટ કરંટ. હીટ કરંટ અને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, ઉષ્મા વાહકતા. એટલે એને શું શેના વડે દર્શાવશું? કે. ચલો નોટ કરો બધું ફટાકથી. આ 2 પોઈન્ટ લખવાના, પછી આગળ કરવું એટલે આવો પાછો ત્રીજો પોઈન્ટ હતો ખબર ને? વધુ તાપમાનથી ઓછું તાપમાન એ લખવાનું. લખાય ગઈ 2 લાઈન? શાંતિથી સમજતા સમજતા લખવાનું છે.
લખાઈ ગયું મિત્રો? તો બોલતા જ નથી. હા સમજાઈ ગયું, સમજાય. લખો ચલો. હોશિયાર, જાણે હું ના પાડું તો કંઈ કરતા જ ન હોય. તમને ખબર ન પડે એમ કરી, એ વાત 2 નંબરની છે. બસ હવે હું બી ખાનગી કરો છું. કાલ મેં જોયા હતા ઘણા અગાસી ઉપર. હા લખવા માંડો, હું ફ્રી છું એટલે હું ગમે લખવા માંડો છું. બસ હવે પેટેની તારું ધ્યાન ક્યાં હોય છે વચ્ચે વચ્ચે? હે તબલો વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક જતું રહી છે. હું અહીં બેસાડ દેવાનો છું પહેલી બેન્ચ. હા એટલે શું છે, ક્યાંય જાય નહીં, સમજાણું? ધ્યાન. ચાલો રેવડી. ચલો તો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે શીખ્યા બસ હેતુ ઉષ્માવાહકતા. ચલો તો બોલતો હીટ કરંટનું ફોર્મ્યુલા શું થશે? H ઇક્વલ્સ ટુ KA ઇન્ટુ T1 માઇનસ T2 બાય L. આને કહેવાય ઉષ્માવાહકતા, સોરી આને કહેવાય ઉષ્મા પ્રવાહ. એની અંદર જે કે છે એને શું ઉષ્માવાહકતા. હવે તમને યાદ હોય તો ઠીક છે, ના યાદ હોય તો હું તમને યાદ કરાવું. તમે જ્યારે 10મા ધોરણની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ શીખ્યા એનું સૂત્ર હતું ડેલ્ટા V બાય આર. શું હતું? ડેલ્ટા V બાય આર. ખરેખર હતું V બાય આર. શું હતું? V બાય આર. એટલે આ હતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને આ હતો અવરોધ. હકીકત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો મતલબ શું? માની લો હું તમને એમ કહું કે મોઢું બંધ. માની લો કે અહીંયા તમારી પાસે આ રીતનો કોઈ વાહક છે, એ વાહકને તમે આમ કરીને બેટરી જોડતા. શું જોડતા? બેટરી. હું એમ કહું 10 વોલ્ટની બેટરી છે. કેટલા વોલ્ટની? 10. હવે તમને મને નહીં યાદ કે તમને કેટલું 10મું ધોરણ છે, યાદ છે, ખબર છે, તમે કેવી રીતે સમજેલા. તો પણ આનો 10 વોલ્ટનો મતલબ શું થાય? આ બધું આપણે 12માં કરવાનું થશે 12થની અંદર. પણ આ 10 વોલ્ટનો મતલબ એમ થાય કે જો આ છેડો 10 વોલ્ટ ઉપર છે તો આ છેડો કેટલા વોલ્ટ ઉપર છે? 0. આ બંને વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલાનો છે? 10. તમે એમ કહો કે નહીં સર મારે 10 નહીં, મારે આ છેડો છે ને એ છે 25 વોલ્ટ ઉપર. તો બોલ આ કેટલા વોલ્ટ ઉપર હશે? 15 વોલ્ટ. ઇન શોર્ટ આ બંને વચ્ચેનો તફાવત છે એ કેટલો થાય? 10. આ 10 વોલ્ટનો મતલબ આવો થાય. ખબર પડી કે ન પડી? સમજાવ. નોર્મલી આપણે 10 અને 0 એવું સિલેક્ટ કરતા હોય, પણ તમે ગમે એ રાખી શકો. હું તમને એમ કહું આ -10 છે. કેટલા છે? -10. તો બોલ આ કેટલા હશે? આ હશે -20 ઉપર. એની કરતાં 10 ઓછું હોય. એની કરતાં 10 કેવું હોય? ઓછું. તો આ બાજુનો છેડો હશે -20. આને કહેવાય વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. કેનો તફાવત કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અને એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના લીધે વિદ્યુત પ્રવાહની છે રચના થાય. શેની રચના થાય? વિદ્યુત પ્રવાહની. અને પ્રવાહ છે આ રીતે આ તરફ વહે. બોલ હા કે ના? જેમ ત્યાં આવી પરિસ્થિતિ છે, હું તમને એમ કહું કે અહીંયા તમારી પાસે કોઈ બ્લોક છે ને એની અંદરથી ઉષ્માનું પ્રસરણ થાય. શેનું પ્રસરણ થાય? ઉષ્મા. તો અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના લીધે થાય. તો અહીંયા કોના તફાવતના લીધે થાય? તાપમાનના તફાવતના લીધે. કોના લીધે થાય? તાપમાન. ના ખબર પડી? તો અહીંયા ડેલ્ટા V બાય ડેલ્ટા આર હોય. આ વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવાય. આને કહેવાય ઉષ્મા પ્રવાહ. શું કહેવાય? અને ઉષ્મા પ્રવાહ કોના લીધે આવે? તો કે તાપમાનના ફેરફારના લીધે. કોના ફેરફારના લીધે? તાપમાન. તો એના છેદમાં જે પણ કાંઈ વધે એને આપણે શું કહી શકીએ? અવરોધ. અહીંયા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અરે હતો કે નહીં?
વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના છેદમાં જે આવે એને શું કહેતા આપણે? અવરોધ. એ વિદ્યુત અવરોધ છે. કોણ છે? વિદ્યુત અવરોધ. તો અહીંયા આના છેદમાં જે આવે એને આપણે કહેવાય ઉષ્મીય અવરોધ. શું કહેવાય? ઉષ્મીય અવરોધ. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ. શું કહેવાય? થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ. તો આ આપણે મેળવવું છે. આ મેળવવા માટે હું તમને એમ કહું કે એચ નું ખરેખર સૂત્ર શું હતું આપણી પાસે? કે એ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી બાય ડેલ્ટા એક્સ. અરે હા કે ના? તો અહીંયા હું લખું છું કે એ અને અહીંયા લખી દઉં ડેલ્ટા ટી અને ડેલ્ટા એક્સ એટલે શું હતું આપણી પાસે? એલ. તો મારે ખાલી ઉપર અંશમાં ડેલ્ટા ટી જ રાખવું હોય તો છેદની અંદર મારે આને આ છે એ અંશમાં છે. ક્યાં છે? અંશ. તો એ ખરેખર ક્યાં જાય? છેદના છેદમાં. તો આનું આ રીતે લખી શકું કે ડેલ્ટા ટી ના છેદમાં કોણ હતું? એલ. અને એના છેદમાં શું લખી દઉં? કે એ. ના ખબર પડી? તો આ જે છે તમારી પાસે આ કોના જેવું થઈ ગયું? આઈ જેવું. આ કોણ છે? આ વિદ્યુત પ્રવાહ. આ કોણ છે? ઉષ્મા પ્રવાહ. આ કોણ છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. આ કોણ છે? તાપમાનનો તફાવત. આ કોણ છે? વિદ્યુત અવરોધ. આ કોણ છે? ઉષ્મીય અવરોધ. તો આના પરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ઉષ્મીય અવરોધ છે કેટલો થશે? ઉષ્મીય અવરોધ એને આપણે દર્શાવીએ છીએ RH વડે. શેના વડે? RH. R એટલે રેઝિસ્ટન્સ અને H એટલે હીટ. હીટ રેઝિસ્ટન્સ અથવા થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ. ખબર પડી કે ન પડી? ઘણી બુકમાં એને RT વડે પણ દર્શાવેલો છે, પણ આપણે RT વડે દર્શાવતા નથી. આપણે દર્શાવશું RH. તો RH ઇક્વલ્સ ટુ બોલ તો શું આવશે ફોર્મ્યુલા? L/KA. આને કહેવાય ઉષ્મીય અવરોધ. શું કહેવાય? ઉષ્મીય અવરોધ. બે બ્લોકને જોડો તો એને અહીંયા જેમ શ્રેણી જોડાણ હતું R1 + R2 યાદ આવે છે? એવી રીતે અહીંયા પણ બે બ્લોકને જોડો તો અહીંયા પણ શું આવશે? R1 + R2. અત્યારે RH કીધું છે, બાકી R1 R2 કહેશો તો પણ ચાલશે. ચલો ટાઇટલ લગાવો, નોટ કરો વ્યવસ્થિત રીતે. ટાઇટલ લગાવજો ઉષ્મીય અવરોધ. ઉષ્મીય અવરોધ. આ પૂરું થાય પછી તમને કામ આપું છું, આનો એકમ મેળવો. ઉષ્મીય અવરોધનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર. પછી પાછું હું પ્રેક્ટિસ કરાવીશ, પણ મારે જોવું તમે મેળવો છો કે નહીં, કેવું આવડે છે. હા, ઉષ્મીય અવરોધનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર જાતે મેળવવાનું છે. પછી આપણે વેરીફાઈ કરશું. ના ના પહેલા બધું નોટ કરવાનું છે, પછી એકમ. કરી લીધું નોટ? ગુડ. ચલો રેડી? બોલો તો શું આવ્યું પારિમાણિક સૂત્ર? એકમ હું આવ્યો પેલા એ કયો? શાંતિ શાંતિ શાંતિ. તમારે કેમ બનાવવો જોઈએ તમને કહું. તમે કેમ બનાવ્યો છે મને ખબર. આનું મૂક્યું, આનું મૂક્યું, આનું મૂક્યું એમ કર્યું ને. અને આનું તમારે પાસે હતું આગળથી એટલે મૂક્યું. બાકી ક્યાંક બનાવવાનું થયો તો ત્યાં તમે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું પારિમાણિક સૂત્ર તમને યાદ હોય. અને આ રીતે બનાવાય. આ RH છે. આ કોણ છે? RH. RH નું તમારે બીજું ફોર્મ્યુલા તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો. RH ઇક્વલ્સ ટુ એક સૂત્ર હું શીખા L/K. અને આમનો લખી શકું H ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા ટી બાય શું લખી શકું? RH. અરે હા કે નહીં? એની જગ્યાએ જ મૂક્યો ને RH. તો બોલ RH ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય તમારી પાસે?
ડેલ્ટા ટી બાય એચ. ના ખબર પડી? આ બીજું સૂત્ર છે. હવે આનું તો તમને ખબર જ હોય બધી. કેમ ખબર હોય? બોલ તો આનો એકમ શું થાય? આનો એકમ શું થાય? કેલ્વિન. અને હીટ કરંટ તમને યાદ છે જૂલ પર સેકન્ડ. ના ખબર પડી? તો આ બનાવે. આ તમને ગમે ત્યારે બનાવે ને તો બને, આ ગમે ત્યારે બને નહીં. એ તો હમણાં શીખવાડી હતી ને જે ઉષ્મા વાહકતા, એટલે બન્યો, બાકી એ નો બને. ચલો આનું પારિમાણિક સૂત્ર અથવા આનો એકમ થઈ ગયો. હવે આનું પારિમાણિક સૂત્ર બનાવો તો આ કેટલા હશે? K1. અરે હા કે ના? ચલો જૂલનું પહેલા લખી નાખો ખાલી. તો જૂલ કેટલું? M1L2T - 2. અહીંયા કોણ? K1 અને આ કોણ હશે? T1. આપી દો સાદું રૂપ તો શું આવશે? M-1 L - 2 -2 ઉપર આવે તો પ્લસ, એટલે કેટલા આવશે તમારા પાસે? T3 અને K1. તમારે સેમ ટુ સેમ એવું છે. હા તમારું સાચું છે ને? ઓકે હાલો લખો. આ રીતે બનાવજો નંગો. બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે કોમ્બિનેશન સ્ટાર્ટ કરવાના. શું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે? કોમ્બિનેશન. મતલબ હવે બ્લોક જોડાશે એકબીજા સાથે. બરાબર છે? હા, અવરોધોનું જોડાણ થશે. ઓકે.